महात्मा गांधी की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय। चंद्र बोस की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय। चंद्र बोस की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। घर घर तिरंगा आसाम में उड़ेगा, घर घर तिरंगा आसाम में उड़ेगा, घर घर तिरंगा आसाम में उड़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंद्र बोस की जय, गणतंत्र दिवस की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस की जय, गणतंत्र दिवस की जय, गणतंत्र दिवस की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 2 वर्ष 11 मास आसाम में उड़ेगा, घर घर तिरंगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। घरे घरे तिरंगा। पताका बांधुଛନ୍ତି पताका बंधा होची सार पूरा लगी पड़ी पताका बंधारे या पर पिला सब प्रभात फेरी जीवे ताप कुआडे गले फूल सजा हब ना भारत मानचित्र चिन्नू दीदी भारत मानचित्र करछंती फोटो उठे देवी जीवन देखु आमे आमे पढ़िबु आमे गढ़िबु देश आमरी एही भारते हम जन्म आमरी आमे पढ़िबु आमे गढ़िबु देश आमरी एही भारते हम जन्म आमरी ए स्पीकर ताला ताला
ଆଡ଼େ ଇଏ କରୁନୁ ଜୁମ୍ କରୁ ଆଉ ଟିକେ କରୁନୁ ଦେଖୁ ଆସିବ ଭଲ ଦେଖିଲୁ विदेशी शासन देले हटाई स्वाधीन आमे तांकरी पाई मो माँ मो माँ मो माँ मो माँ माँ पाई जीवन देबू आमे तांकरी आमे पढ़िबू आमे गढ़िबू देश आमरी ए भारते आम जन्म आमे पढ़िबू आमे गढ़िबू देश आमरी भारते आम जन्म जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आज हूँ पवित्र आमर साधारणतंत्र दिवस आम समस्ते यही साधारणतंत्र दिवस अवसर में जातीय पताका तले आम प्रथम शपथ नेबा आम देशर आम देश भारत को गोटे प्रगतिशील विकासशील राष्ट्र करवा आमर प्रथम कर्तव्य आम कहीं जनवरी 26 की आम कहीं पालन करछे साधारण दिवस को कहीं आम पालन करछे जेतले इंग्रेज माने भारत में आमर शासन करथिले सेतले आमे समस्ते पराधीन थिले किंतु जेतले अगस्ट 15 तारिख 1947 मसीह भारत स्वाधीन हैला तापर मध्य इंग्रेज माने जो शासन नियम सब प्रणयन करथिले से गुड़िक सब आमर चलीथिला से इंग्रेज आमे ए महोत्सव को पालन करछे खुशी रे पालन करछे काहेकि ना आमर आज आईन प्रणयित 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन जो आईन प्रणयित होता से खुशी आम उत्सव को पालन कर इंग्रेज मान आईन आमर बहुत असुविधा है जहाँफल आम आईन प्रणयता बी.आर. आंबेडकर भीमराव आंबेडकर सर जो 2 वर्ष 11 मास 8 दिन लगी 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन ही लागू कर जहाँकि आम मैंने समस्ते शांति चली पार सब कहले उपस्थित समस्त सहकर्मी वृंद
ସମ୍ମାନନୀୟ ଏସଏମସି ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଆଦରର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଦେଶ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛେ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। এই 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জଣାଉଛି। ଆଜି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆମେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ସେ ଜାତୀୟତାର ଭାବ, ସେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଆଜି ଜାଗି ଉଠିଛି। ସେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସାର୍ ମାନେ ଦିଦିମାନେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେଟା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେବ। ସେଇ ଫରେନ୍ ବା ଆମେରିକାର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ସମ୍ବିଧାନରେ ମିଶାଯାଇ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ହୁଏ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାର କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହେବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଟି ବନ୍ଦ କଲେ କହିବି, ନହେଲେ ଶୁଣିବନି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେଠୁ ସମ୍ବିଧାନ ବା ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନୁନି। ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନିବା? ଆମେ ତ ଏବେ ହିଁ ଆମ ନିୟମ କାନୁନ ମାନୁନେ ନା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଖାଇଦେଇ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପିଲା କ'ଣ କଲେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମର ବାହାରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଆମେ ମାନୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହେବା, ଦେଶର ନିୟମ କାନୁନ କେମିତି ମାନିବା, ମାନେ କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଏଇଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ? এই জাতীয় কথা কাহিনী গপুছ আমি কাহিনী শপথ করিবা যদি আমি যদি এইটা পিলাকে নিয়ম কানুন মানিবানি তাহলে আমি কেমন সংবিধান দেশর নিয়ম কানুন মানিবা সেটা হচ্ছে বিদ্যালয় মানে বিদ্যালয় আমি শিক্ষা করি আমি বিদ্যালয় শিখুলে কিছু মানে আগুন যাই আমি নিয়ম উল্লংঘন করিবা যাহা ফলে আসু আইন রাষ্ট্র আমরা মানে আইন রাষ্ট্র না ধারা নিয়ম কত আছে বিভিন্ন প্রকার ধারা নিয়ম আছে ধারা নিয়ম পালন କରିବାକୁ সংবিধান দশম শ্রেণী ପିଲା ଆଜି ଭାଷଣ ଦେବେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ କହିବେ। এই সময় ইংল্যান্ডের 2টা পার্টি ଥିଲା, 2টা পলিটিক্যাল পার্টি রাজনৈতিক দল। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ଉଇନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି। ଅଟଲି କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋ ଶାସନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବି। ସତୁଶତ ଅଟଲିଙ୍କର ଶାସନ ଭାରତରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅଟଲି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ପଠାଉଛି ଭାରତକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସେ 1946ରେ ଗୋଟେ ମିଶନ ପଠାଇଲେ ଭାରତକୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ। ସେଥିରେ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ କ୍ରିପ୍ସ, ଜଣେ ଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଜଣେ ଥିଲେ ଲରେନ୍ସ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947ରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 1951ରେ। କାହିଁକି? ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଜାଣିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ, ସରକାର କ'ଣ। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆସିକି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା। ଅଟଲି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ପଠାଉଛି, ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ହୁଏ, ସରକାର କିପରି ଗଠନ କରାଯାଏ, ସରକାର କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତ ଆସିଲା, ସେ ଆମେ ତାଠୁ ଶିଖିଲେ ସରକାର କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଏ, ସରକାର କ'ଣ। ସେ ମିଶନ କହିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଭାରତୀୟମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଦେବ ସେଇଦିନ ଆମେ ତମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବିମର୍ଶ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ରହିବେ ସମ୍ବିଧାନରେ। 3ଟା ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। 1946ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଥିରେ 299 ଜଣ 229 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 1947 ବେଳକୁ ମେମ୍ବର କମିକି 284 ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି କହିଲ, ଏତେବେଳେ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1947 କୁମାର ନନ୍ଦ
ষষ্ঠ শ্রেণী থার্ড রশ্মিকা জলি ବାଟରେ ଛାଡୁନା ତାକୁ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ମାନେ ତାଳି ମାରୁଛ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ତାଳି ମାରୁଛ ନଅଟା ନା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦିଟା ବ୍ଲକ୍ ଶୁଭସ୍ମିତା ଜଳି ହେଲା ସୌରଭ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଦୀପ୍ତିଶ୍ରୀ ବେହେରା ସେକେଣ୍ଡ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ତୁ ତେମେଡି ଗଲା ବେଳେ ତାଳି ମାରି ମାରି ଯିବୁ ତମ ଘର ତୁ ତ ପାଠ ପଢୁନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥାର୍ଡ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜଳି ମୁଁ ନୁହଁ ରାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ପିତା ବେହେରା ହେଲା ଉଠୁ ତୃତୀୟର ଦେଖ ଇଏ ପାଇଛି ବୃତ୍ତି ପାଇଛି ଏଇ ପିଲାଟା ହେଲା ତମେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କର ଟିକେ ହେଲା ଯେତେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଏ ଝିଅଟା ଯେତେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ତା ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ା ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥାର୍ଡ ସୁଭଦ୍ରା ବେହେରା ଆସିନି ବହୁତ ଭଲ ପରେ ଯେତେ ଆମର 150-200 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ା ତ କାହାର ସେଥିରେ ବଦମାସି ନାହିଁ ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲୁନି ଆସିକି ଦେବେ ଜ୍ୟୋତି ପଳା ଏ ଝିଅ ପଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଚିସ୍ମିତା ନନ୍ଦ ଲିଙ୍କିତା ବେହେରା ଲିଙ୍କିନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଶନ ଜଳି दी दीटा लेके जाओ दी दीटा
ये नहीं ये नहीं ये नहीं ସମସ୍ତେ ନେବେ ସମସ୍ତେ ନେବେ ଯା ତୁ କ'ଣ କିଏ ହାତ ଦେଖୁ ତା ହାତକୁ ଆଣୁ दीदी रा दे ସତର ନା ରେକର୍ଡିଂ